जगिबे 470 सीसीटीवी 19 आईपीएस को रथयात्रा दायित्व। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पवित्र रथयात्रा पर लोकसभा भवन रे एक उच्चस्तरीय बैठकर समीक्षा करिसंती। बैठक रे रथयात्रा परिचालना संपर्क में विस्तृत आलोचना करने सहित समस्त अधिकारी कर्मचारी मध्य सहयोग समन्वय और निरंतर जोगाजोग उपरे मुख्यमंत्री गुरुत्वारोप करिसंती। गत 6 तारिख में मुख्यमंत्री पुरी रे समीक्षा बैठक करबा परे आउ थरे लोकसभा भवन में विस्तृत समीक्षा करिसंती। बैठक रे नीतिकांति रे समयानुवर्तिता रथ और यात्री सुरक्षा भीड़ नियंत्रण एवं अग्निशम सेवा उपरे मुख्यमंत्री गुरुत्वारोप करी कहिसंती। दक्ष अभिज्ञ अधिकारी परिचालन रे रथयात्रा श्रृंखलित और सुव्यवस्थित होई परिबो। परवर्ती खबर सुभद्रा को नहीं आसिला बड़ खबर। नुआ आवेदनकारी समीक्षा पर उप मुख्यमंत्री सूचना। राखी रे मिलिबो पंचम किस्ती। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। सुभद्रा 3,17,966 जन नुआ आवेदन करिसंती। नुआ आवेदनकारी समीक्षा पर उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एने सूचना दैछंती। उप मुख्यमंत्री कहिसंती 2026-27 वर्ष रे 3,17,966 नुआ आवेदन आसीची। डीबीटी केवाईसी फील्ड वेरिफिकेशन एवं बैंक समन्वय समस्या रहिची। 82,036 डीबीटी सक्रियकरण 28,621 बायोमेट्रिक ई केवाईसी एवं 3,53,059 फील्ड इनक्वारी संबंधी मामला शीघ्र सारिबाकू निर्देश दिया जायछि। एथिपाई फील्ड तदंत पाई ब्लॉक कमिटी जिला कमिटी को रिपोर्ट देबो। जिला कमिटी जुलाई 25 भितर राज्य कमिटी को रिपोर्ट देबो। परवर्ती खबर एणिकी डाक्तर प्रेस्क्रिप्शन बिना मिलिबो नाही औषध। मेडिसिन दुकान रे सहजरे मिलिबोनी कफ सिरप। निशा माफिया उपरे केंद्र सरकार सर्जिकल स्ट्राइक। एणिकी मेडिसिन दुकान रे सहजरे मिलिबो नाही कफ सिरप किंबा टॉनिक सिरप को निशा भाव में व्यवहार करने उपरे रोक लगाइबा को मोदी सरकार बड़ पदक्षेप। 1945 नियम संशोधन द्वारा 30 मिल रु अधिक और 12% रु अधिक इथाइल अल्कोहल थिबा समस्त मौखिक औषध को शेड्यूल H1 वर्ग रे रखा जायछि। केंद्र सरकार कफ सिरप एवं टॉनिक भली औषध संपर्क रे एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेछंती। देश रे निशा भाव में कफ सिरप एवं टॉनिक रो अपव्यवहार को रोकिबा पई निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला 2 वर्षिया बीएड एमएड एवं बीएचएड प्रवेशिका परीक्षा रिजल्ट। प्रकाश पाइला 2 वर्षिया बीएड एमएड एवं बीएचएड प्रवेशिका परीक्षा रिजल्ट। शिक्षा वर्ष 2026-27 पई 2 वर्षिया बीएड एमएड एवं बीएचएड पाठ्यक्रम रे नाम लेखाइबा निमते आनुष्ठानिक होइतिला ई प्रवेशिका परीक्षा। छात्र छात्री माने साम्स पोर्टाल को जाय निजर रिजल्ट देखि परिबे। एने उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु सूचना प्रदान करा जायछि। उच्च शिक्षा विभाग अधीन रे थिबा राज्यर मोट 31 शिक्षक शिक्षा अनुष्ठान रे बीएड पई 2,450 एमएड पई 300 एवं बीएचएड पाठ्यक्रम पई 50 सीट रहिछि। परवर्ती खबर थालापति विजय को हाईकोर्ट आश्वस्ति। करूर पीड़ितों परिवार को बांटिबे सरकारी नियुक्ति पत्र। तमिलनाडु मुख्यमंत्री विजय को मद्रास हाईकोर्ट आश्वस्ति मिली। हाईकोर्ट तांको करूर पीड़ितों परिवार लोकों को सरकारी नियुक्ति पत्र बांटिबार अनुमति प्रदान करिसंती। हाईकोर्ट कहिसंती चाकरी अस्थायी रहिबो एवं एहा उपरे आगको विचार करा जिवो। परवर्ती खबर जुलाई 13 रे बंद हब अभियोग शुणाणी। परवर्ती खबर जुलाई 13 रे बंद रहिबो अभियोग शुणाणी। सोमवार जुलाई 13 तारिख रे मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम बंद रहिबो। मुख्यमंत्री अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण कार्य थिबारु आसंता सोमवार 13 तारिख रे मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। परवर्ती अभियोग शुणाणी तारिख जनसाधारण को संवाद पत्र तथा अन्य गणमाध्यम जरिया जणाई दिया जिवो। परवर्ती अभियोग शुणाणी तारिख जनसाधारण को संवाद पत्र तथा अन्य गणमाध्यम जरिया जणाई दिया जिवो। एही संपर्क रे साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर 14 जुलाई रे महाकाश जिबे भारतीय वंशोद्भव नासा महाकाश यात्री अनिल मेनन। अमेरिकार महाकाश गवेषणा संस्था नासार महाकाशचारी भारतीय वंशोद्भव अनिल मेनन इतिहास रचिबाकू जाउछंती। अनिल मेनन जुलाई 14 तारिख रे प्रथम थर पई अंतर्जातीय स्पेस स्टेशन जिबे। 49 वर्षीय मेनन रूसीय महाकाशचारी MS-29 महाकाश यानर उड़ान करिबे। परवर्ती खबर राज्य रे एथर विलंब रे होई पारे पंचायत निर्वाचन। विलंब होई पारे एथर पंचायत निर्वाचन। 2027 जनगणना पर निर्वाचन प्रक्रिया आगकू बढ़िबाकू जाउछि। एहा सह प्रथम थर पई डोर टू डोर सर्वे करी बूथ वाइज भोटर तालिका प्रस्तुत करबाकू योजना करा जायछि। एने निर्वाचन प्रस्तुति जोरदार होइछि। राज्य रे पंचायत निर्वाचन एथर विलंब रे होई पारे। सूचना मुताबक 2027 जनगणना प्रक्रिया शेष होगा पर आसंता एप्रिल मासरे पंचायत निर्वाचन पाई
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାପରେ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଆରଡିସି ଓ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ହେବ ବିବିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିଗ୍ ବାସ୍ ଲିଗ୍ ବିବିଏଲ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ବିଦେଶରେ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହା 2026-27 ସଂସ୍କରଣର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ରେନଗାର୍ଡସ୍ ଏବଂ ପର୍ଥ ସ୍କଚସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୀତିନ ଗଡକରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଇନ୍ଧନର ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହେଉଛି ପରିବହନ ଶିଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ। ଇଥାନଲ ମିଶା ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମୁନଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଇନ୍ଧନ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହେଉଛି ପରିବହନ ଶିଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ। ଦେଶର 10ଟି ରୁଟ୍ରେ ତାହାର ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ, ପୁରୀ ସମେତ ନୋଏଡା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଗ୍ରା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ବଡୋଦରା, ସୁରତ, ସାଇଦାବାଦ, ଫରିଦାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପୁନେ, ମୁମ୍ବାଇ, ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍, କୋଚି ରୁଟ୍ରେ ଇନ୍ଧନର ପରୀକ୍ଷଣ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା, 7 ଦିନ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ବଢିଛି। ଆଗାମୀ 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବାଂଲାଦେଶ ଫେରି କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା। କେବଳ ସେ ଏକା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଆଗାମୀ ଲିଗ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି ରିୟଟର୍ସକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଶକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ହସିନା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଲିପର ସୁବିଧାଯୁକ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ ଏସି ବସ୍ ଭଡ଼ା ଧାର୍ଯ୍ୟ। କିଲୋମିଟର ପିଛା ସର୍ବାଧିକ 3.50 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ ଏସି ବସ୍ ଭଡ଼ା ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଲିପର ସୁବିଧାଯୁକ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ ଏସି ବସ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ଭଡ଼ା ହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ବସ୍ରେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଯାତ୍ରୀ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ବସ୍ରେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 3 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ଗେଜେଟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦିନଠାରୁ ଏହି ନୂଆ ଭଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ମୋଦି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଐତିହାସିକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପରେ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କାଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର ଲକ୍ସନଙ୍କ ସହ ମୋଦି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ମୋଦି ପ୍ରଥମ ଥର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି। 40 ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ। ମୋଦି ଅକଲାଣ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର ଲକ୍ସନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। 2 ଦିନିଆ ରହଣି ସମୟରେ ଲକ୍ସନଙ୍କ ସହ ମୋଦି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଜନଗଣମନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ ତଥା ଏହାର ପରିବେଷଣକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ସହ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମି ଲିଜ୍ ରେକର୍ଡର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନ୍ୟାୟିକ ମାମଲାରେ ଅଦାଲତରେ ସଠିକ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜମି ଲିଜ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଆଦେଶ ଓ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଯଥାର୍ଥ ପାଳନକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଠିକ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ
ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧନା। 300 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାରେ ହେଲେ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଓପନର ତଥା ଉପ ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧନା ଏକ ଏଲ୍ଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 300ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାରେ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡସ ମଇଦାନରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅବସରରେ ମନ୍ଧନା ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। 29 ବର୍ଷ 357 ଦିନ ବୟସରେ ସ୍ମୃତି ଏଲ୍ଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଝଟକା। ଟିଏମ୍ସିର ଆଉ 12 ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍। 1,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରାଶି ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ। ଜଟିଳ ହେଲା ଦିଦିଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମ୍ସିର ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇଛି। କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ପାର୍ଟିର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆଂଶିକ ଧାନ ଉଠାଣର ସୁବିଧା ମିଳିବାର ଦିନକ ପରେ ବିଧାନନଗର ସାଇବର ଥାନା ପାର୍ଟିର କେତେକ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଆଉ 12ଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରାଶି ଜମା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଥାନଲ ପାଇଁ ରବର ୱାର୍କସପ୍ ଖରାପ ହେଉଥିଲେ ମାଗଣାରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ କହିଲେ ନୀତିନ ଗଡକରୀ। ଦେଶରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇ ପ୍ରବଳ ହୋହାଲ୍ଲା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ପୁଣି ଥରେ ମିଡିଆରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହେଉଥିବା ଦାବିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଗଡକରୀ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଗାଡିଗୁଡ଼ିକର ରବର ଖରାପ ହେଉଛି ସର୍ଭିସିଂରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାଗଣା ରିପ୍ଲେସ କରିପାରିବେ।